بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو روحانی کلیننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کا وظیفہ درود شریف جو بزرگان دین نے ہمیں بتلایا۔ تمام امت مسلمہ چاہتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے، وقتاً فوقتاً ہوتی رہے، ہر بار ہوتی رہے، بار بار ہوتی رہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے، مردوں کا دل بھی کرتا ہے، عورتوں کا دل بھی کرتا ہے، بوڑھے جوان بچوں کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں، خواب میں صحیح، کیونکہ ہم ان کے دور میں تو پیدا نہیں ہوئے۔ جو ان کے دور میں پیدا ہوئے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جن کو قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کے زمانے میں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ تین چیزیں ہونا ضروری: زمانہ، ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ صرف زمانہ ہونا ضروری، زمانہ ہونا کافی نہیں، زیارت ہونا کافی نہیں، ایمان کی حالت میں زیارت بھی ہو اور زمانہ بھی ہو۔ تینوں چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بہترین درود شریف یہ بزرگان امت سے مسلسل چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کئی مسلمانوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک بھی ہوئی ہے۔ مدنی کی زیارت ہو جائے زندگی مبارک، زندگی کے اندر تو کیا ہی بات ہے، وہ مبارک لمحہ ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ کہ آپ نے جمعے کی رات، جسے شب جمعہ کہتے ہیں، اگلے دن جمعہ ہو، جمعرات اگلے دن جمعہ ہونا چاہیے، اسے شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بمقصد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیت کریں گے آپ کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ الحاجت آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 11 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں اسی طرح، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بعد نماز 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے آپ نے 1000 مرتبہ 10 تسبیحاں آپ نے اس درود شریف کی کرنی ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں۔ ہم لکھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔
सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। 3 मरतबा इसलिए पढ़ा कि सुनने वालों को याद भी हो जाए और एराब का अच्छी तरह पता चल जाए। बार बार सुनने से याद हो जाता है। जुमे की रात करेंगे आप, हफ्ते की रात करेंगे, एतवार की रात करेंगे, सोमवार की रात करेंगे, मंगल की रात भी करेंगे। ये वजीफ़ा बुध की रात और बुध के बाद खमीस आता है, अरबी में खमीस कहते हैं, उर्दू में जुमरात भी कहा जाता है। बुध के दिन जो रात आएगी खमीस की रात, आपने उस रात वजीफा नहीं करना। मंगल की शाम को भी नहीं करना, बुध की शाम को भी नहीं करना, 2 रातें छोड़ देनी है। आपने फिर जुमे की रात से करना है वजीफा, जैसा कि आपने शुरू किया था। उम्मीद तो है इंशाअल्लाह पहले हफ्ते में ही ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत नसीब हो जाएगी, वरना दूसरे हफ्ते करें, तीसरे हफ्ते करें, इंशाअल्लाह इस नीयत से करते रहें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको ज़ियारत नसीब होगी। 1000 मरतबा जो आप पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, उसका तरीक़ा यह है कि तस्बीहात में ले लीजिए। आपने क़िबले रुख दाईं करवट लेटना है, यानी पाँव आपके जुनूब की तरफ होने चाहिए, सर आपका शिमाल की तरफ होना चाहिए। इस तरह जो है चारपाई पे आप लेटेंगे और चेहरा क़िबले की तरफ होना चाहिए। सोते हुए आपने, जागते हुए सोने की नीयत से आपने बिस्तर पे लेटना है, फिर इस वजीफे को शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह 1000 मरतबा तस्बीह से पहले नींद आ गई और नींद में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई, तो पहली रात ही मुक़द्दर खुल सकता है, पहली रात ही नसीब जाग सकते हैं। वरना दूसरी रात फिर करें, तीसरी रात फिर करें, चौथी रात फिर करें, 5वीं रात फिर करें। फिर मैंने कहा है कि 2 रातें छोड़ देनी है, मंगल की शाम को और बुध की शाम को आपने नहीं करना। मंगल का दिन इशा की नमाज के बाद नहीं करना, बुध का दिन इशा की नमाज के बाद आपने वजीफ़ा नहीं करना, 2 नागे करने हैं। फिर जुमेरात आ जाएगी, फिर आपने वजीफ़ा यही करना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में हम ये भी बताएंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कैसे नसीब होगी आखिरत के दिन। सबसे बड़ा खुश नसीब वो होगा जिस उम्मती को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो गई। उसके तो नसीब जाग उठेंगे, हमेशा के लिए जन्नत की नेमतों में आराम से मज़े करेगा और हमेशा की ज़िंदगी उसकी संवर जाएगी, बन जाएगी। तो मैं इंशाअल्लाह इसके लिए भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि शफाअत किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब होगी, इसके लिए भी इंशाअल्लाह वजीफ़े लाऊंगा आपके लिए। रूहानी क्लिनिक को आप सब्सक्राइब करें, लाल बटन पर आपने क्लिक करना है, इंशाअल्लाह आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इंशाअल्लाह जितना फ़ायदा होगा उम्मत मुस्लिमा को, आप गैर मामूली अजर में शरीक हो जाएंगे हमारे साथ, हमारी इस छोटी सी काविश में। अल्लाह हम सब की मुश्तरका काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपने रब्ता करना है, कोई बात पूछनी है बराह रास्त 0342 72 41
967 0342 7241 967.